گھر میں کس کی چلتی ہے, آپ کی یا بیگم کی؟ یہ عالمی سوال ہے اور یہ عالمی مسئلہ ہے. تو پھر اور عالمی مسئلے میں آپ دیکھیے تو گھر میں اب جس کی چلتی ہے میں اس کی اجازت سے یہاں بیٹھا ہوں. لیکن آپ کو بطور مجموعی کون سا شاعر زیادہ پسند ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میر, غالب اور فیض, اور اس کے بعد اگر ہم ایک دوسری سمت میں آئیں تو علامہ اقبال. السلام علیکم. آج ہلکی پھلکی گپ شپ. AVM ساجد حبیب صاحب, ستارہ امتیاز, inducted as a fighter pilot in 1978 in Pakistan Air Force. ترکیہ, البینیا, یوکرین میں ہمارے ڈیفنس اٹیشے بھی رہے ہیں. ایڈیشنل DG پاکستان سول ایویشن اتھارٹی, پرنسپل کیڈٹ کالج سرگودا, اور یہ شاعری بھی کرتے ہیں. تو آج ان سے ہم چٹ پٹی باتیں, تھوڑا سا سیاست کا تڑکا. ساجد صاحب, پروگرام میں خوش آمدید. السلام علیکم. بہت شکریہ, بہت شکریہ. مائی پلیجر جی, آپ آئیں. میں تو آپ کی جب ڈیٹیلز میں نے ریسرچ کی تھی تو میری کچھ آنکھیں پھٹ سی گئی تھیں کہ میں تو آپ کو بڑا برابر کا سمجھ کے بڑا گپ, اور مگر سوال یہ, باہر تو بڑا آپ کام کرتے ہیں, گھر میں کس کی چلتی ہے, آپ کی یا بیگم کی؟ یہ عالمی سوال ہے اور یہ عالمی مسئلہ ہے. تو پھر اور عالمی مسئلے میں آپ دیکھیے بابا آدم کو بھی نیچے اتارنے کے لیے عورت نے ہی کام کیا. تو بھائی عورت کی برتری تو اسی وقت ثابت ہو گئی. صحیح. تو گھر میں اب جس کی چلتی ہے میں اس کی اجازت سے یہاں بیٹھا ہوں. کیا بات ہے, یعنی آپ کو آنے کے لیے بھی بیگم نے اجازت دے دی؟ جی, حالانکہ وہ گئی ہوئی ہے آؤٹ آف سٹی, لیکن آپ نے اجازت لی پہلے. اچھا, دیٹ از ویری نائس. اچھا, مجھے بہت جو تابیدار مرد ہے نا شوہر, وہ بہت اچھے لگتے ہیں. ایسے ہی ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ نے مرد کو ماں باپ کی خدمت کے بعد عورت اپنی بیوی کی خدمت کے لیے ہی پیدا کیا ہے, اور تو کوئی مصرف ہے نہیں. بس ایک تھوڑا سا اس میں ایک کیچ ہے جی, جو شخص بیوی کو یقین دلا دے کہ میں تمہارا مکمل تابع دار ہوں, وہ کامیاب انسان ہے. بالکل بات درست ہے. یقین دلا دے. یقین اگر اس کا ٹوٹ جائے کبھی پکے شواہد کی وجہ سے, تو اس سے زیادہ بدقسمت انسان بھی کوئی نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں ہے نا. اچھا, پہلی دفعہ جب ہوائی جہاز اکیلے اڑایا تھا تو کتنا ڈر لگا تھا؟ ہوا یوں کہ جب آپ خاص طور پہ ایئر فورس میں فلائنگ کرتے ہیں, دیکھیں جو سول میں فلائنگ کرتے ہیں وہ تو پے کرتے ہیں, تو انسٹرکٹر یا فلائنگ اسکول ان کا احترام کرتے ہیں, جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو فورسز کی اکیڈمیز ہیں وہاں پہ سسٹم اور ہے. ڈسپلن کریٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک سسٹم لاگو کرنا پڑتا ہے جس کو رگڑا ملنا اور یہ وہ سارا کچھ کہتے ہیں. اور فلائنگ دیکھیے, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی کو گاڑی چلانا سکھا رہے ہوں تو آپ کو کتنا غصہ آتا ہے, اسٹیئرنگ یوں کرو, ادھر جاؤ. تو جہاز میں تو زندگی موت کا سوال ہوتا ہے. صحیح. تو جو انسٹرکٹر ہوتے ہیں وہ بڑی ایمانداری سے آپ کو وہ سکھاتے ہیں, اور اس ایمانداری میں آپ کو بہت دفعہ تھپڑ بھی پڑتے ہیں اگر آپ صحیح نہ کریں. تو یہ سب گزرنے کے بعد کتنے پڑے؟ ایک. سیریسلی؟ لیکن اس ایک سے ایسا سبق ملا کہ میں نے وہ والی غلطی زندگی بھر کسی اور جہاز پہ فلائنگ میں نہیں کی. یہ استادوں کا کرم ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ سولو جاتے ہیں زندگی میں ایز اے پائلٹ, کوئی بھی پائلٹ ہو آپ پوچھ لیجئے, تو وہ رائٹ سائڈ پہ انسٹرکٹر بیٹھے ہوتے تھے. اب جب مجھے انہوں نے کلیئر کر دیا, ٹیسٹ ہو گیا, یو آر کلیئر ٹو گو سولو, آپ نے ڈر کی بات کی ہے بھائی. جب ٹیک آف کیا اور لیفٹ ٹرن کیا اور کلائمب کر رہا تھا تو میں نے رائٹ شیٹ پہ ایسے ہاتھ مارا, سر کدھر ہے آج؟ I am telling you exact truth کہ ایک جوائے تھا, not because انسٹرکٹر انہوں نے ہی مجھے بنایا, لیکن وہ جو فیلنگ ہوتی ہے. یاسمین, ایک پائلٹ کسی سے پوچھ لیے 20 جہاز اڑائے ہوں گے, 20 میں وہ ڈول فلائی کر کے سولو گیا ہوگا, پہلا سولو کبھی نہیں بھولتا. کبھی نہیں بھولتا. اچھا, ویسے جو آپ کہہ رہے ہیں کیا فریڈم کی فیلنگ تھی؟ کیا فیلنگ تھی کہ اتنے اوپر آسمان میں اکیلے؟ ایگزیکٹلی. حالانکہ وہ چھوٹا سا مشاق جہاز تھا پنکھے والا, بٹ دیٹ فیلنگ آف دیٹ آئی ایم دی ماسٹر آف دس پلین, میں اوپر ہوں اس وقت 4000 feet, ٹھیک ہے, بٹ اٹ واز ایز اف یو آر آن دی 7th sky. شعر و شاعری کس کی یاد میں شروع کی تھی؟ ہاں, جب سچ بتائیے گا. دیکھیں آپ کی بیگم کو ہم یہ پروگرام نہیں دکھائیں گے. اس کے لیے میں نے ایک لکھی ہوئی ہے, اس کو جانتی ہے, اس کے لیے میں نے ایک لکھی ہوئی ہے. اچھا. اور یہ مسئلہ سارے شاعروں کے ساتھ, میر سے لے کے امجد اسلام امجد مرحوم تک رہا. بڑے میرے اچھے دوست کہتے تھے
बीवी ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो ये देखो यास्मीन, इंस्पिरेशन आपको कहीं से भी मिलती है, सही, किसी भी इंस्पिरेशन से, मुल्की हालात से इंस्पिरेशन मिली। अब आप गालिब के खुतूत देख लिए जो गदर से पहले, गदर के बाद, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो के उनके अंदर वो था। तो ये इंस्पिरेशन मिलती है अच्छे चेहरे से, अच्छे मौसम से, अच्छी कंपनी से, अच्छे तस्वुर से, अच्छी पेंटिंग से, तो शायरी हो जाती है। एक्सप्रेशन है, एक बड़ा खूबसूरत एक्सप्रेशन है। वैसे तो साजिद साहब, मैंने ये देखा है कि किसी भी शायर का सारे के सारा कलाम उतना बराबर से अच्छा नहीं होता। सम विल बी वेरी गुड, सम कुछ एवरेज होंगे, कुछ वो। लेकिन आपको बतौर मजमूई कौन सा शायर ज्यादा पसंद है उर्दू में? मुझे 3 अगर मैं बड़े नाम लूं तो शायर बहुत अच्छे, मैं कई दफा आम मैगजीन्स में पढ़ता हूँ, किसी नौजवान ने बड़ी अच्छी शायरी की, जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब ये सवाल होते तो आप बुकिश जो हम पढ़ते आए हैं क्लासिक से, तो मैं समझता हूँ कि मीर, गालिब और फैज, और उसके बाद अगर हम एक दूसरी सम्त में आए तो अल्लामा इकबाल। क्या कलाम है उनका, एक तरह से मैं कहता हूँ कि तफसीरी है वो, क्या कमाल कलाम है। तो अपनी गजल के कुछ शेर या पूरी गजल सुनाइए हमारे नाजरीन को, जो आपने खुद लिखा हो। ठीक है, पहले तो गा के सुनाएंगे, गुनगुना के, या वैसे? मेरा ख्याल जो है मैंने आपकी सुनी हुई है वो वीडियो ऑडियो, जिसमें आपने बहुत अच्छा गाया भी है अपनी गजल। वो तो अच्छा, वो आपने देखा होगा कि अपना कलाम नहीं कभी गाया, कोई गाना वाना गुनगुना लेता हूँ। तो बेहतरी आपके प्रोग्राम की इसी में है कि मैं आपको तो लफ्ज ही सुनाऊं, गा के ना सुनाऊं। चलिए, और पहले तो एक शेर है कि गो मानता हूं फैज को, गालिब को, मीर को, लिखता हूं शायरी अपने कलम से मैं। जबरदस्त, वाह। तो एक पुरानी गजल के कुछ अशार सुनाता हूं। प्लीज। जिंदगी क्या कि एक रवानी है, और जो ठहरे तो बस कहानी है। सुभान अल्लाह। आसमां पर वो टूटता तारा हासिले राज़े जिंदगानी है। और शेख साहब को फिक्र जन्नत हो, हम है सागर है मैं पुरानी है। वाह। फाका मस्ती है फिर भी पीता हूं, तेरी आंखों की मेहरबानी है। अरे वाह वाह वाह, मुकर्रर मुकर्रर। फाका मस्ती है फिर भी पीता हूं, तेरी आंखों की मेहरबानी है। और लोग कहते हैं जिसको दर्दे दिल, साजिद एक चीज आनी जानी। अरे वाह 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 वाह। लेकिन वैसे साजिद साहब, मैं तो पुरानी ही ज्यादा मजा देती है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए तो कहा मैं पुरानी। अच्छा सर, थोड़ा सा तड़का देंगे हम सियासत का, जरा सा। चले देखिए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो फजाइया थी उसने हमें बड़ी इज्जत, हम पाकिस्तान ने कमाई, हमें डिसाइसिव विक्ट्री मिली, इसमें किसी को कोई शक नहीं है जी। और इंडिया के बयानिया और पाकिस्तान का फर्क रहा। लेकिन फिर 3 माह बाद इस वाक़े के जो इंडियन एयर चीफ थे उन्होंने अपना बयानिया दिया। तो आपको इस बयानिया के फर्क में आपको क्या लगता है कि क्या? देखिए, एज अ सोल्जर मुझे यास्मीन अफसोस हुआ कि आपकी यूनिफॉर्म, देखिए वॉर है, कोई गिरता है, कोई संभलता है, कोई जीतता है, कोई हारता है, ये हिस्सा होता है। सोल्जर फॉल्स इन द वॉर, ऐसे ही है ना? सही। तो बड़े बड़े मार्कों में शिकस्त होती है, बड़ी बड़ी कौमों को शिकस्त होती है। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, खास तौर पे इंडियन एयर चीफ से, कि वो 3 महीने के बाद उठ के कहेंगे कि हमने इनके कमोबेश 15 जहाज गिराए, और अपने कितने गिरे, हमारा कुछ नुकसान हुआ, कहते उसको रहने दीजिए। भैया 3 महीने पहले तक आप कहाँ थे? और हमें तो, हम मजाक में कहते हैं कि जी हमने ट्रंप साहब को रखा हुआ है हमारी फतूहात या हमारे 7 बताने के लिए, लेकिन फैक्ट ये है कि मिस्टर ट्रंप वो दुनिया की बहुत बड़ी एक उसके पावर के वो प्रेसिडेंट हैं। उनको पेंटागन ने हर चीज ब्रीफ की है, दे हैव ऑल सैटेलाइट फुटप्रिंट्स एंड एवरीथिंग, तो ही इज नॉट सेइंग ऑफ द कफ। तो आई थिंक मुझे अफसोस है कि एज अ सोल्जर होते हुए उन्होंने इनको इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा। शायद किसी ने, मेरे एक दोस्त ने बड़ा अच्छा फेसबुक पे लिखा कि आमतौर पे हमारे सिख भाई बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन ये एयर मार्शल वो हैं जो कि
मॉडिफाइड हो गए हैं, मॉडिफाइड। सो आई थिंक ही वाज मॉडिफाइड। मैं एक और बात करूंगा इस चीज के सिलसिले में कि जो 2019 में हमने उनका जहाज गिराया अभिनंदन का, जी देखिए उसके ऊपर मुझे भी फील हुआ कि इज अ फॉलन सोल्जर। उसको हमने वापस किया, जल्दी किया, वो अलग बात है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने उसको जबरदस्ती एक F-16 का क्रेडिट देने की कोशिश की। अभिनंदन ने ग्रेसफुली एयरफोर्स छोड़ दी, आज तक ये नहीं कहा कि मैंने गिराया था। सही। तो ग्रेस होनी चाहिए, पता हो ये शिकस्त, ग्रेस होनी चाहिए। सही सही।